مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب، یوحنا عارف کا مکاشفہ پہلا باب 5 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ آمین۔ لکھا ہے یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے۔ یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ ہے، یسوع مسیح جس کے اندر کہیں بھی جھوٹ نہیں ہے، یسوع مسیح جو سچا گواہ ہے، جو سچا ہے، جو سچائی کا منبع ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم اس دسمبر کے مہینے میں ہم کرسمس مناتے ہیں، ہر سال عبادات کرتے ہیں، لیکن آج میں 2-3 باتیں مختصراً آپ سے کروں گا اور اس کے بعد آپ کے پاس وقت ہوگا سوچنے کا اس کلام کے مطابق، کیا یہ کلام جو میں نے سنا ہے کیا میں اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ اگر نہیں تو پھر ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم اس کلام کے مطابق اپنے آپ کو چینج کریں، ہم اپنا آپ یسوع مسیح کو دیں۔ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ سچا ہے۔ پہلی بات یہاں پر یوحنا عارف جو ہے، جب اس نے یہ مکاشفہ کی کتاب لکھنا شروع کی اور اس پر یہ سارے بھید خدا نے کھولنا شروع کیے، تو یہ جو 5ویں آیت ہے یہاں پر اس نے کہا کہ یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، وہ ایک سچا گواہ ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم جس خدا کی پرستش کرتے ہیں، پہلی بات وہ یسوع جس کو ہم نے اپنا نجات دہندہ مانا ہے، اس کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ قبر کے اندر نہیں ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ کیا آپ کا یسوع مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ زندہ ہے۔ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ ہے۔ زندہ ہے۔ ہمارا یسوع جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے اور وہ اپنی قدرت سے زندہ ہوا اور وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا تھا۔ جو کوئی زندہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ مر بھی جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی مرا بھی ہے اس کے بعد وہ زندہ ہوا ہے، اور جب وہ مرا ہے تو اس کا مطلب وہ پیدا بھی ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ جو ابتدا اور انتہا ہے، وہ جو قیامت اور زندگی ہے، جو اس کائنات میں سما نہیں سکتا بلکہ جو یہ کائنات ہے اس میں رہتی ہے، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہم گا رہے تھے، خود خالق بن انسان آ گیا۔ اور وہ جو خالق تھا، جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے ہمیں بنایا، جس نے اس کائنات کو بنایا، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے اس نے ایک کمزور انسان کا روپ اختیار کیا۔ آمین۔ اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے ایک کمزور انسان کا روپ اختیار کیا اور فرشتوں نے اس کی گواہی دی۔ خدا نے جب اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تو فرشتوں نے گواہی دی، فرشتوں نے کہا آج دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرشتے ایکٹیو ہیں، فرشتے موو کر رہے ہیں، فرشتے خدا کے اس پیغام کو، اس میسنجر کو دنیا کے ساتھ انٹروڈیوس کرانے کے لیے آسمان سے زمین پر آئے اور انسانوں سے، چرواہوں سے کلام کیا اور نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ ہمارے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ آج داؤد کے شہر میں ایک منجی، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے اور اس کا نام یسوع ہے، اور مریم نے، اس کی ماں مریم نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ آپ کے لیے اور میرے لیے آیا۔ اس کی محبت کا آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنی ساری قدرت کو چھوڑا ہے اور وہ ایک پوری کائنات کو، قدرت کو اپنے کنٹرول میں، قبضے میں نہیں رکھتا، بلکہ وہ آپ کی محبت اور میری محبت کی وجہ سے آپ کو مجھے بچانے کے لیے اس زمین پر آ گیا۔ آمین۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آمین۔ جی رکھتے ہیں؟ آمین۔ اور وہ جو زمین پر آیا وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ خدا جو مریم کی گود میں جو بچے کا روح جس نے اختیار کیا ہے۔ کیا
خدا کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ کیا خدا کے نزدیک کوئی کام مشکل ہے؟ خدا نے ابراہیم کو اگر 100 سال کی عمر میں اولاد دی، وہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں نوح 900 سے زیادہ برس زندہ رہا، وہ چاہتا تو نوح کو 900 سال میں بھی اولاد دے سکتا تھا، یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا خدا پتھروں سے بھی ابراہیم کے اولاد پیدا کر سکتا ہے، اور پتھروں سے بھی خدا سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سمندروں کو چیر سکتا ہے۔ کیا یہ سچ بات ہے؟ آمین آمین۔ جب میں ابھی امریکہ جا رہا تھا، میں نے سمندر کو جب دیکھا، جب سمندر پہ سے جب جہاز جا رہا تھا تو ایک انسان ہوتا ہے، تھوڑا خوف بھی تھا، لیکن خدا کے فضل کے بدولت ہم آگے جا رہے تھے۔ تو جب میں پانی کی طرف دیکھتا تھا، پھر میں سوچتا تھا کہ اتنا پانی ہے، اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا سمندر ہے کہ جہاز پانی 8-10 گھنٹوں میں اس کو کراس کرتا ہے 1000 کی سپیڈ سے۔ لیکن میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ لیکن خدا اتنا زور آور ہے کہ اس سمندر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جس کو جہاز 10 گھنٹوں میں فلائی کرتا ہے، اس سے زیادہ بھی اگر وہ جو اوشین ہے۔ لیکن حیران کن بات آ، یہ بہت تھوڑی بھی جائیں آپ نے رکھے، میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اگر تعلیم تھوڑی بجے گی اس کا مطلب ہے کہ خدا کے نام کا کم خیال مل رہا ہے، لیکن اگر تعلیم زیادہ بجے گی ہم خدا کی تشویش کرتے ہیں جس سے مجھے کچھ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کو اس طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں، کس طرف ابھی بتاتا ہوں۔ میں آپ سے یہ پہلے اس لیے سوال پوچھا ہے کہ سمندر کو وہ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا۔ جب میں نے کراچی کے سمندر میں بپتسمے دیے تھے تو وہاں پر اتنی زیادہ لہریں معجزن تھی کہ میری مسز نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ ایک تو اس بندے سے ڈرتی تھی، دوسرا رونے کا اس کا سبب یہ تھا، اس نے کہا کہ میرا بندہ بپتسمے دے دیا ہے پانی دے وچ تے پانی جڑا 2 پاسے آ رہا ہے ادھروں تے ادھروں۔ انہوں نے کہا جی کوئی کتا بندہ روڑ گیا وچ تے پھر کی بنے گا۔ اور ٹھیک اسی جگہ پر ہمارا جو کزن ہے وارث، اس کا بیٹا اور ہماری کزن جو ہے نگت حیدرآباد میں، ان دونوں کے بیٹے ٹھیک اسی جگہ پر ڈوب گئے تھے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک وائٹ پوشاک والا بڑے بالوں والا شخص ہمارے پاس آیا، اس نے کہا لو بچو، انہیں ایسے کرا سمندر سے باہر نکال کے پھینک دیا۔ اور بھی خوفناک جگہ تھی کیونکہ ہم نے وہاں پر بڑی کپڑے بھی سن رکھی تھی۔ تو میں نے پھر خدا سے کہا، میں نے کہا خداوند، میں نے کہا چلو اب ہم دعا کریں، ہمارے خدا کے نزدیک کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میں نے خدا کے اس وعدے کو، میں نے اس کام کو یاد کیا، اس معجزے کو یاد کیا۔ میں نے کہا خداوند میں جانتا ہوں کہ تو بحر کلزم میں سے اپنی قوم کو لے کے نکل گیا تھا۔ میں نے کہا خداوند میں اتنا نہیں مانگتا، میں تھوڑا سا پانی کی سپیڈ سے لو مانگتا ہوں تاکہ کوئی بچہ روڑ نہ جائے۔ یقین کریں ہم نے اٹھا کے دعا کی اور ہم کھڑے ہو کے دیکھتے رہے۔ دعا کرنے کے بعد ہم نے کہا تھوڑا، اور پانی جتنا تھا اس سے تقریباً 50% اس کی چھالیں نیچے آ گئی۔ وہ جو اس کی جو ویوز تھی جو پہلے دونوں طرف سے آ رہی تھی پھر آرام سے آنے لگی، اور جب وہ پھر اتنی ہو گئی کہ ہم اس ویو میں آرام سے بپتسمہ دے لیتے تھے۔ اور جب ہم نے بپتسمے دے لیے اور جب ہم واپس اپنے ہٹ میں گئے تو پانی پھر اس سے زیادہ بلکہ ہمارے ہٹ کے قریب آ گیا۔ ہم نے فرق دیکھا کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا خدا ایسا کر سکتا ہے؟ آمین۔ ابراہیم سے 100 سال کی عمر میں اولاد پیدا کروا سکتا ہے؟ آمین آمین۔ اگر خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا خدا انسان نہیں بن سکتا؟ بتائیں مجھے، بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ خدا کیسے انسان بن سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ He can do everything۔ وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ وہ آسے پر کھڑے پیر بادام کی کلیاں اگا سکتا ہے، اور وہ موسیٰ کے آسے کو سانپ بنا سکتا ہے، اور اس کے سانپ سے فرعون کے سانپوں کو وہ کھا سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ جو کام ہماری سوچ اور سمجھ سے باہر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہ انسان بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر لکھا یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، وہ جس یسوع کی ہم پرستش کر رہے ہیں وہ انسان بن کر اس زمین پر آیا، اور مقصد یہ تھا کہ گناہگار انسان کو نجات بخشے۔ لوکا کی انجیل میں کیا لکھا ہے دیکھیں ذرا۔ لوکا کی انجیل میں ہم جائیں گے 4 باب میں، بڑی خوبصورت بات۔ لوکا کی انجیل اس کا 4 باب، یہاں پر لکھا ہے 17 سے، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ یسوع نے پڑھنا شروع کیا۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو 61 باب میں آپ کو ملے گا، جو یسوع نے کھولا، جو یسوع کے لیے لکھا گیا تھا۔
आमीन। सोना नहीं, आपने मृत्यु देखते रहना है। यीशु मसीह ने यशायाह 61 बाब निकाला और पढ़ना शुरू किया। ये मैं लूका 4 बाब में से पढ़ रहा हूँ, 17वें, और लिखा, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां ये लिखा था, खुदा का रूह मुझ पर है। हालेलुया। कोई एवेंजलिज्म बगैर रूह के नहीं कर सकता। पाक रूह के बगैर कोई एवेंजलिज्म नहीं कर सकता। कोई काम आप पाक रूह के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। आप पाक रूह के बगैर कामयाब मसीह जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्या आपने कभी दुआ की है इस बात के लिए, खुदा का रूह मुझ पर है? यीशु मसीह ने कहा, और अपनी गवाही वो खुद नहीं दे रहा, उसकी गवाही कलाम दे रहा है। यीशु के पैदा से तकरीबन 750 साल पहले यशायाह नबी ने बोला था, लिखा, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मसा किया, वो मसीह है और मसा किया गया है। मसा के बगैर खुशखबरी नहीं दी जा सकती। हमने लोगों को दिखाने के लिए सनदे भी ले लिए, सर्टिफिकेट भी ले लिए सेमिनरी के, लेकिन मसा सेमिनरी नहीं देती। रोहिल कुदस की कुदरत सेमिनरी नहीं देती। सोल विनिंग की कन्विंसिंग सेमिनरी नहीं देती। रोहिल कुदस खुद कन्विंस करता है। रोहिल कुदस आगे काम करता है। हालेलुया। रोहिल कुदस हिकमत बख्शता है। रोहिल कुदस काउंसलिंग करने की हिकमत बख्शता है। खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। क्यों इसलिए मसा किया है? इसलिए आदम कहते जी बड़ा मसा साढ़े थे, कहते बस वो दुआ हुई ना ब्रदर जी, फिर मैं इतना मसा आया, फिर मैं डिग पाई, बस वो गिरने तक का मसा रखा हुआ, आगे कोई बात नहीं लिखा। मसा क्या कर रहा है? उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। आपके पास मसा किस लिए है? और उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई दूं और अंधों को बिनाई पाने की खबर दूं। कैदी कैद में थे, जो दुनिया तारीकी में थी उसका मतलब कैद में थी, गुनाह की कैद में थी। यीशु मसीह हवालात से, कैंप जेल से कैदियों को निकालने नहीं आया। यीशु मसीह गुनाह की कैद से लोगों को निकालने आया है। आसमान से जमीन पर आया और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलटा है। और वो यीशु आसमान छोड़कर जमीन पर आया और मुझे और आपको उसने मैसेज दिया। उसने कहा, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई दूं। उसने उस औरत को जो ऐन हरामकारी के वक्त में पकड़ी गई थी, उसको भी रिहाई दे दी। हालेलुया। यहूदी पत्थर मारने को फिर रहे थे, उसका मिशन ही ये था। अगर आप भी किसी कैद में हैं, आपको रिहाई की जरूरत है। आज मसीहों को रिहाई की जरूरत है। आज मसीही गुनाह की कैद में है। आज नफरतों के बंधन में बंधे हुए हैं। आज मसीही बदला लेने की आग में जल रहे हैं। इस क्रिसमस के मौके पर मैं मसीह यीशु ने जो हवाला पढ़ा था, यशायाह 61 बाब, आपके सामने पढ़ता हूं। आप रिहाई पाना चाहते हैं तो मिल जाएगी। रिहाई आपके मेरे लिए है। वो दुनिया में आया इसीलिए। और उसने लिखा, उसके बारे में लिखा, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। उसने कहा, अंधा अंधे को राह बताए तो क्या होगा? लेकिन हम आज किसी की भी मदद नहीं कर रहे। मैं ये समझता हूं हमें ये सीखने की जरूरत है कि यीशु मसीह इसलिए आया था अंधों को बिनाई देने के लिए। हम खुद भी अंधे हैं और अंधे अंधे को राह बता रहे हैं, और अंधा अंधे को राह बताएगा तो यीशु मसीह ने क्या कहा? दोनों ही घड़े में गिर जाएंगे। अगर अंधा अंधे को राह बताएगा, मैंने देखा अक्सर यहाँ पर 8-10 अंधे जा रहे थे, लेकिन एक उनमें आंखों वाला होता है। 10 के 10 अंधे आगे नहीं बढ़ सकते। एक आंखों वाला जो पिछले 10 को लीड करता है, उसके साथ जो होते हैं, आंखों वाला जरूर चाहिए हमें। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि कैदियों को रिहाई दूं और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। आपको पता है, हमें कलाम की आज समझ नहीं आ रही। हम अंधे हुए हैं। लिखा, तुम देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। मुझे मेरा ख्याल अब 28-29 साल हो गए कलाम सुनाते हुए, और हर क्रिसमस पे और सबसे ज्यादा मोहब्बत पे कलाम सुनाया गया। और मेरी जुबान से जो मैंने ज्यादा कलाम सुनाए, मुझे याद है कि मैंने ज्यादा मोहब्बत और शुक्रगुजारी पे कलाम सुनाए। और फिर भी मेरे जितने लोग हैं जिनको मैंने सुनाया है, वो नाशुक्री और नफरत से भरे हुए। आज हमें रिहाई पाने की जरूरत है। और लिखा, कुचले को आजाद करूं
اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. جس یسوع کے بارے میں یوحنا عارف بتاتا ہے پہلے باب کی 5ویں آیت میں جو میں نے حوالہ پڑھا، وہ اس لیے آیا کہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کرنے کے لیے. وہ یہ بتانے آیا ہے کہ یہ بڑی جوبلی کا سال ہے، یہ رہائی کا سال ہے. ابھی تھوڑے دن کے بعد سن 2015 ختم ہو جائے گا اور 2016 جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم 2015 میں جیسے ہم اندھے تھے اندھے ہیں، جیسے ہم بندھن میں تھے بندھن میں ہیں، جیسے ہم گناہ میں زندگی گزارے تھے ویسے ہی ہیں، جیسے ہم نفرت میں تھے ویسے ہی ہیں. 2016 نیا سال آزادی کا سال منائے. جب یہ نئے سال میں آپ داخل ہو تو آپ نئے انسان داخل ہو، پرانا انسان 2015 کے ساتھ ہی رہ جائے. اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ سال آخری ہو. آج ہماری بہن بابرا جو ہے آسمان پہ چلی گئی، آپ سب جانتے ہیں، اور وہ ہمارے چرچ کی ایکٹیو ممبر تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ دیکھو ٹائم سے 15 منٹ پہلے آ جاتی تھی، حالانکہ وہ مفلوج تھی. وہ ویل چیئر پر بیٹھ کے رکشے میں آتی تھی، وہاں سے میں فون کرتی تھی کہ مجھے اتار لے مہربانی سے. ہمارے نوجوان بھائی جاتے تھے، ان کو اندر لے آتے تھے، عبادت کے بعد رکشے میں بٹھاتے تھے، وہ اکیلی چلی جاتی تھی گھر. آج تک کا دن اس کے لیے مقرر تھا، آج وہ ابدیت میں داخل ہو گئی ہے. ہاللیلویا. یہاں پہ وہ بری کنڈیشن میں تھی، لیکن آسمان پر وہ اچھی کنڈیشن میں ہے. اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے ہوں گے، وہاں خوبصورت ہوگی، کیونکہ کلام میں لکھا کہ وہاں داغ دھبا اور جھری نہیں ہے. پریز دی لارڈ. ہمارا بھی ایک دن ایسا ہی آئے گا، ایک دن آئے گا، بس وہ لاسٹ ہوگا. ہمارے دل کی ٹک ٹک جو چل رہی ہے وہ تھم جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے تھمنے سے پہلے ہی اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیں. کرسمس اصل میں ہے یہ. میں بڑی اچھی بات مجھے لگی، ہمارے ڈی ایس پی صاحب ایس پی صاحب نے ہمیں بلایا تھا، ایسٹر پہ گئے تھے. میں ابھی شہزاد گیا تھا اس سال، وہ ہر سال میٹنگ کرتے. انہوں نے کہا ڈیئر پاسٹرز I know this season is very special season. This season is a season of love and forgiveness. مجھے خوشی ہوئی کہ وہ مسلم ہمارے بھائی، اس نے کہا میرے پیارے خدا کے خادموں، مجھے پتا ہے کہ تمہارا بڑا خاص ایونٹ ہے، اور یہ ایونٹ جو ہے یہ معافی کا ہے اور محبت کا ہے اور پیار کا ہے. ہاللیلویا. یہ غیر قوم والے میں بتا رہے ہیں، کیا ہمیں بھی پتا ہے اس بات کا؟ کیوں جی پتا ہے؟ کس کس کو پتا ہے؟ یہ معافی کا سیزن ہے. بڑا دن ہے. یہ بڑا دن. لوگ کہتے ہیں اس میں کیا بڑا کام؟ یہ چھوٹا دن نہیں ہے، عام دن نہیں ہے، یہ اسپیشل دن ہے. یسوع مسیح انسان بن کر اس زمین پر آیا ہے، قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے، اندھوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرنے کے لیے. ہاللیلویا. اور لکھا مردوں میں سے جی اٹھنے والے پہ لوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے. پریز دی لارڈ. وہ جو مریم سے پیدا ہوا، اس کے بہت سے القاب ہیں، اس کے بہت سے لقب ہیں. مثلا کوئی آپ میں سے ایک بتائے کیا لقب ہے اس کا؟ کوئی بھی بولے، ایک بول دے. بادشاہوں کا بادشاہ. بادشاہوں کا بادشاہ. اور خداوندوں کا خداوند، عجیب مشیر، اور ابدی بادشاہ، لشکروں کا خدا، صبح کا ستارہ، دنیا کا نور، زبا کے برا. کتنے نام ہیں اس کے. ہاللیلویا. ہم جس یسوع بادشاہ کی پرستش کر رہے ہیں، جو شہزاد بھائی نے بتایا، اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ. ہاللیلویا. نہ صرف وہ بادشاہ ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ. He is the King of Kings. جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ صرف خاص جگہ کے ہوتے ہیں. برطانیہ، انڈیا، امریکہ، پاکستان. جب یہ دنیا میں بادشاہتیں چلتی تھی، اس طرح سے مغل دور آئے اور بادشاہ لوگ آئے، شہنشاہ آئے، ان کی بادشاہ چلتی نہیں. لیکن یسوع مسیح کی بادشاہی کے بارے میں لکھا اس کا کوئی اخیر نہیں ہے. ہاللیلویا. سب کی امریکہ کی جو سلطنت ہے، ایک پریزیڈنٹ 10 سال تک رہ سکتا ہے. ایک اس کا سیشن 5 سال کا ہوتا ہے، پھر الیکٹ ہو جاتا ہے، اگلے 5 سال اور کر لیتا ہے، تیسری دفعہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. 10 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. لیکن ہمارا بادشاہ، اس کی بادشاہی چلتی ہی رہے گی. ساری بادشاہی ختم ہو جائے گی، ساری سلطنتیں ختم ہو جائے گی، لیکن بھائی ہمارے بادشاہ کی بادشاہی چلتی رہے گی. او ہاللیلویا. سارے بادشاہ ختم ہونے والے ہیں، وہ نہ ختم ہونے والا ہے. اس کا خدا نے لکھا کہ میں نے نمک کے عہد کے ساتھ عہد کیا داؤد کے ساتھ کہ تیری جو بادشاہی ہے
वो अब तक मैंने तुझे दे दी है। दाऊद बादशाह को अब तक बादशाही दे दी, और अब्दी बादशाह ये भी उसका एक लक़ब है, अब्दी बादशाह। अब्दी बादशाह यीशु मसीह है। हर तरह से आप देख लें, उसका रुतबा सबसे ऊपर है। पूरी दुनिया में लिखा आसमान के तले जमीन के ऊपर और कोई नाम नहीं बख्शा गया यीशु नाम जैसा कोई नाम है। यीशु का मतलब यहोवा नजात है, यहोवा नजात देने वाला है। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं है। दुनिया में जितने बादशाह मर गए, लेकिन हमारा बादशाह जिंदा है। हालेलुया। उसने कहा मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। हालेलुया। उसने कहा मैं बाप के पास जाता हूं, मैं जगह तैयार करूंगा, मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। क्या आपको इस बात का यकीन है? आमीन। क्या यीशु आपके साथ है? किस किस के साथ है? थोड़े से लोग नहीं है, ये तो ज्यादा लोग हैं। प्रेज खुदावंद की तारीफ हो। अगर आप इस बात को समझ जाए कि यीशु आपके साथ है, आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान होंगे। मैं तो छोटे और बड़े हर काम के लिए यीशु को अपने साथ पाता हूं। मैंने बताया कि मुझे तकरीबन 28 साल हो गए कलाम सुनाते हुए, और पैदा हुए तकरीबन 50 साल के करीब हो गई उम्र, लेकिन मैंने यीशु मसीह को अपने साथ वफादारी पाया। मैंने बेवफाई की बहुत दफा की, आज तक कर जाता हूं। मैं ये इकरार करता हूं, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं वफादार हूं, लेकिन मैंने यीशु मसीह को वफादार पाया। हर जगह पर मैंने यीशु मसीह को वफादार पाया। मेरे अजीजों, अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु वफादार है, फिर आपको किसी चीज की परेशानी की जरूरत नहीं है। लिखा जो दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। हालेलुया। क्या आप गुनाहगार बैठे हैं यहाँ सारे? रोमियो 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। कितनी खुशी की बात है। क्या कोई शख्स दुनिया में ये कह सकता कि मेरे गुनाह धुल गए? अब मेरा ये सवाल है, आप अपने आप से पूछें कि वो यीशु जो खुदा था, इंसान बना, जमीन पर आया, उसने अपनी जान कुर्बान की, उसने कांटों का ताज पहना, उसने दुख सहा, मेरे गुनाहों की खातिर मर गया। लिखा हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, मर गया, जिंदा हुआ, आसमान पर चला गया, हमें फिर लेने आ रहा है। तो क्या मैं इस यीशु पर इत्मीनान कर सकता हूं? अपनी पर्सनल लाइफ के लिए सवाल करें। आपसे मेरा सवाल है, 3-4 सवाल मैंने बस आज करना है, फिर इसको खत्म कर दूंगा। क्या मैं उस पर इत्मीनान कर सकता हूं? कर सकती हूं? मैं तो कर सकता हूं। मेरी तो जिंदगी गवाहियों से भरी हुई है। मैं तो सुनाता ही जाता हूं, जहां भी सुनाता हूं जाके लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। वो हैरान होते हैं कि खुदा इस तरह भी काम करता है। हालेलुया। क्या आप अपने आप से पूछें कि मैं उस यीशु पर इत्मीनान कर सकता हूं? क्या आप यीशु पर इत्मीनान करते? कलाम पर इत्मीनान करते? दाऊद कहता है मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है। क्या आपको इत्मीनान है? जी हाँ है। तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर खुदा के कलाम पे इत्मीनान है, यीशु मसीह पर इत्मीनान है, आप उस पर इत्मीनान कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस तरह से नहीं सोचा, अगर आप ये क्वेश्चन लिए बैठे क्या मैं इत्मीनान करूं, तो मेरे लिए क्या हुक्म होगा खुदा का? यीशु आपसे मोहब्बत करता है, आप इत्मीनान कर सकते हैं। दूसरा, क्या उसके पास मेरी मदद करने की कुदरत है? पर्सनल सवाल है। वो यीशु, ये तो हमने सुना, हम उस यीशु की मुनादी करते हैं, उसका कलाम सुनाते हैं, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो कोड़ियों को पाक करता है। आमीन। क्या उसके पास मेरी मदद करने की कुदरत भी है? पूछिए उससे, क्या आपकी मदद कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। कर सकता है। आप उस पर इत्मीनान कर सकते हैं। अगर आप इत्मीनान करेंगे तो वो आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उसने कहा बेइत्मीनान ना हो, फकत इत्मीनान रख। अगर आप इत्मीनान करेंगे तो वो आपकी मदद करने के लिए तैयार होगा, और उसके पास कुदरत है। हमने देखा है, हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। उस 12 बरस की बीमार औरत की मदद करने के लिए सब कुछ था उसके पास, कुदरत थी ना। और ऐसी कुदरत थी कि उस औरत ने कहा खुदावन मैं आज मैं सिर्फ यीशु की पोशाक का किनारा ही छोड़ूंगी। हालेलुया। और सारे बंधनों से रिहाई पा गई। प्रेज द लॉर्ड। और वो गुनाहों से भरा हुआ ज़कई, जो बेईमानी करता था, जो पैसे में हेरा फेरी करता था, जो नकली कागजात बना लेता था, लोगों की जजातें हड़प कर लेता था, उसकी मदद की कि नहीं यीशु ने? उसकी निकलने में मदद की ना। ये फजल की तस्वीर है। उसने तौबा नहीं की, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्योंकि
आसमान का खुदा इंसान बनकर खुद इब्न आदम लिखा खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। हालेलुया। तो उसने कहा आज इस घर में निजात आई है। उसने कहा खुदा मैं जिसका कुछ लिया है मैं दे दूंगा, 4 गुना दे दूंगा, और जितना मेरे पास है उसका आधा माल जो गरीबों को दे दूंगा। मदद की कि नहीं की? आपकी भी कर सकता है। अगर आप गुनाहों में मदद कर सकता है, आपके अंदर नशाबाजी की स्पिरिट है, खुदा आपकी मदद कर सकता है। मेरिल क्रूथर्स अमेरिकन प्रीचर, वो भी आसमान पे चलेंगे। वो सिर्फ शुक्रगुजारी और 27 पे किताबें लिखी उसने, और 13 मिलियन से ज्यादा किताबें उसकी बिकी दुनिया में। वो कहता मुझे इतना पैसा मिला कि मैंने जहाज खरीद लिया था खिदमत के लिए, एक किताब से। उसमें उसने लिखा, उसने कहा कि एक भाई मेरे पास आया, उसने कहा जी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ। उसने कहा हाँ कर सकता हूँ। कहता मैंने शुक्रगुजारी की दुआ शुरू कर दी। कहा सर जी आप शुक्र कर रहे, मैं सिगरेट छड़नी है, मैं सिगरेट छड़नी, तुझे सिगरेट न छिड़को कि मेरे अंदरों यदि ख्वाहिश निकल जाए। उसने कहा झिड़कने की जरूरत नहीं है, खुदा ने 2000 साल पहले इंतजाम कर दिया है, मैं उसके लिए शुक्रगुजारी कर रहा हूँ। उसने कहा जी मुझे नहीं लगता कि फिर कोई काम होगा। कहता नहीं होगा क्यों नहीं, तो देखो सही। वो कहने लगा जब मैं वापस गया, कहता मैंने कहा देखो जी पादरी साहब को कल मैं जाकर बताऊंगा कि मेरी कोई मदद नहीं कर सका हूँ। उन्हें सिगरेट लगाई और जैसे ऐसे करके किया तो उसको एकदम उल्टी सी आई। उन्हें कहा अच्छा मुझे आगे पहले उल्टी कर लिए फिर सिगरेट पीवाऊंगी। उसने वॉमिट की और उसके बाद बैठा, थोड़ा सेट हुआ और उसने उसका दिल ना करा सिगरेट पीने। उसने थोड़े 2-4 घंटे बाद फिर सिगरेट लगाई। उसने फिर सिगरेट लगाई, उसको फिर वॉमिट आई और फिर उसने कहा ओह, फिर उसने सिगरेट फेंकी। वो 3 दिन तक उसने पता नहीं आधी डब्बी या 1 डब्बी तक ट्राई की। उसको जब वो सिगरेट लगाता था वॉमिट आती थी। उन्हें डब्बी फेंकी, भागा हुआ आ गया खादम के पास। उसने कहा वाकई यीशु मेरी मदद कर सकता है, यीशु सबकी मदद कर सकता है। हालेलुया। और उसने कहा अब मेरे अंदर कोई सिगरेट पीने की ख्वाहिश नहीं। पहला सवाल मैंने किया क्या मैं उस पर इत्मीनान कर सकता हूं? हाँ मैं उस पर इत्मीनान कर सकता हूं, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। क्या उसके पास मेरी मदद करने की कुदरत है? हाँ उसके पास मेरी मदद करने की कुदरत है। लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, ताकि कौन? जो कोई, चाहे वो ब्रिटिश के हो, जो कोई, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे मियां मीर कॉलोनी के हो, चाहे इस वर्ल्ड सल्वेशन चर्च की मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग हो, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। हालेलुया। तीसरा सवाल, क्या वो मुस्तकबिल में भी मेरी मदद करेगा? कई लोग ये समझते हैं कि एक बहन ने हमें, हम गए कलाम, अभी मैं जब आया हूं वहां से अमेरिका से, तो एक मीटिंग के लिए बड़ी दूर गए हम, लाहौर से बाहर 40-45 किलोमीटर दूर हम गए कलाम सुनाने। हम कुछ अपने दिल में, जो हमारे दिल में था, हमने कहा हम सुनाएंगे। उसने कहा जी हमें आपने नस्ली लानत के बारे में बताना है आज बस। शहजाद ने देखा, मित्र शहजाद ने कहा अच्छा जी पाजी साहब को हम कहते हैं कि खुदा इनको मदद करेगा तो सुनाएंगे। मैंने खुदा से दुआ, मैं खुदा हूं। तो मैंने उसको ये बताया कि वो नस्ली लानत उसने हमारी खत्म कर दी है सलीब पर। अब हमारे पर कोई जनरेशनल कर्ज नहीं है और ये मुस्तकबिल में भी हमारे साथ है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक, मैं कल भी तुम्हारे साथ था, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ होऊंगा। हालेलुया। मैं उस पर इत्मीनान कर सकता हूं, वो मेरी मदद कर सकता है, वो मुस्तकबिल में भी मेरी मदद कर सकता है। जो ईमान पे चलेगा, इब्राहिम ईमान से चल रहा था, लूत आंखों से देख के चल रहा था। लूत ने देखा, उसने कहा ओ ज़रख़ेज़ ज़मीन किधर है? उन्हें क्या मास्टर जी वो हरी हरी सब्जी वाली जगह वो आगी है, उधर एप्पल के गार्डन है, उधर मैंगो के गार्डन है, उधर ये है, उधर वो है। तो उन्हें क्या उठे कहा भी बोती है। तो उन्हें क्या बाबा इब्राहिम साहब तुसी उधर में चलो, हाँ तो मैं इधर में चला जाना। उसने कहा जी मुझे कोई फिक्र नहीं, चूज तू कर, चूज करने की फिक्र उसको है जो आंखों से देखता है। उसने कहा मुझे फिक्र नहीं है क्योंकि मैं ईमान से चलता हूं। उसने कहा मैं तो काले पत्थर के पहाड़ में चला जाऊंगा तो खुदा वहां भी मुझे खुराक दे देगा, और दिए हमें। तो क्या मुस्तकबिल के लिए आप फिक्रमंद हैं आज? और 2016 चल रहा है, अब आपने परेशानी नहीं रखनी